حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولي والشهداء والصالحين خصوصا للإمام حب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يوسف البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز خصوصا إلى حضر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضر من سيدنا الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الحبيب عبد الله بن الهدى سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد نووي بن عمر البنداني وبآل سندنا المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علوي بن الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيد والسلام سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العباس العدن سيدنا الحبيب الشيخ بن عبد الله العباس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المقدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس إلى رئيس سيدي الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغر صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجوهري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيد صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخي سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس إلى رئيس سيدي الشيخ محمد ياسين ياسر الفاتحة إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم إلى الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم ومن على ملتهم واشرنا في زمرتهم أدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين من أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. بشرى الكريم
semua. Wa yaqturu bi jarir riqi bima baina asnanihi li qudratihi ala majji wa bin nukhumati kadzalika wa bi wusuli ma'il mudmadati ila al-jawfi in balagha fi ghairi najasatin wa bi ghairi mubalaghatin min mudmadatin litabarrudin aw rabi'atin wa yabturu dan batal puasa bijarir riqi dengan mengalirkan liur bima baina asnani dengan barang di antara gigi-giginya biqulli qudratihi karena padahal kuasa ia ala majjihi atas meluapnya wa bin nukhomati dan dengan nukhamah dahak kazalika seperti itu juga maksudnya. Wa yabturu dan batal puasa bijarir riqi dengan mengalirkan air liur. Mengalirkan air liurnya bima baina asnanihi dengan tempat di antara gigi-giginya liqudrati padahal mampu ia ala majji atas memuntahkannya atau meluapnya. Pahamannya batal puasa mengalirkan air liur. Mengalirkan air liur itu nang ada di gigi dengan ada nang di gigi ini dikeluarkannya padahal dia mampu aja memuntahkan mengalirkan keluar liur padahal dia lalu ditangkupnya padahal dia mampu aja untuk mengeluarkannya. Wa bin nukhamati kazalika dan dengan nukhamah yaitu dahak seperti itu juga. Dahak kayak itu juga. Dahak dikeluarkan ke bibir tadi liur gitu juga antara gigi-giginya. Kemudian kayak itu juga nukhamah dahak dikeluarkannya kemudian ini keluar muntung dialirakannya banyu kawah aja dimuntahkannya ditelannya batal karena sudah dahaknya itu sudah keluar kepada batasan zuhir sama liur tadi karena liur sudah keluar kepada batasan zuhir. Wa biwusuli ma'il mudmadati ilal jawfi dan dengan sebab sampainya air berkumur-kumur kepada rongga tenggorokan. In balagha jikalau dia bersungguh-sungguh atau bahimat berkumur-kumur fi ghairi najasatin pada bukan karena najis. Maksudnya orang di dalam bulan puasa atau dalam keadaan puasa masih boleh berkumur-kumur walau imbah zuhur. Namun
dimakruhakan mubalaghah bahimat berkumur-kumur. Mubalaghah itu lebih daripada 3 kali mubalaghah. Jadi bulan puasa itu kalau hendak berkumur-kumur itu cukup 3 kali. Kalau 4 kali apalagi lebih itu disebut balaghah, bahimat. Nah, kalau bahimat Muhammad lalu banyu berkumur-kumur ini masuk ke dalam tenggorokan sini, batal. Kada basing haja jari lah, kada basing haja nang banyu berkumur-kumur tadi masuk ke dalam kerongkongan tuh kada sengaja, tetap batal. Kenapa? Karena alasannya balaghah, dia bahimat berkumur-kumur. Nah, dia bahimat berkumur-kumur ini untuk apa? Kada ada alasan. Soalnya kada ada alasan. Kenapa? Karena dalam hukum fikih mudmadhah itu disunatkan 3 kali. Adalah dalam hukum fikih mudmadhah berkumur-kumur itu dianjurkan lebih daripada 3 kali atau mubalaghah bahimat kada. Nah, sehingga ketika orang dalam keadaan puasa berkumur-kumur lebih daripada 3 kali, itu bukan tujuan melaksanakan sunnah. Karena yang sunnah cuma 3 kali. Kalau kedada tujuan melaksanakan sunnah, apa maksudnya? Apa maksudnya salah? Nah, ini yang jadi masalah ya. Batal. Beda kalau dia tidak mubalaghah. Artinya jika tidak mubalaghah itu sekali, 2 kali, 3 kali, yang dia berkumur-kumur itu tujuannya melaksanakan sunnah wudu atau sunnah mandi. Lalu masuk banyu berkumur-kumur tadi ke dalam jauf, ke dalam rongga, tatabuh, batal kada. Kenapa? Karena kada sengaja. Ini bersengaja jar memasukkan ke dalam kumur-kumur, iya, memasukkan ke dalam rongga itu kada sengaja. Dia sengaja memasukkan ke dalam mulutnya dalam rangka melaksanakan sunnah. Nah, kalau mubalaghahnya ini ada tujuan, yang tujuannya itu bukan hanya sunnah tetapi wajib. Napa salah? Najis. Ini montong benajis. Najisnya nampak gusi berdarah. Najis. Maka wajiblah dia membuangi najis itu. Ketika dia berkumur-kumur membuangi najis, sekali kada hilang, 2 kali kada hilang, 3 kali kada hilang, 4 kali kada hilang, 5 kali kada hilang, nang keenam blak kawan menggetuk tatagu, masuk ke dalam rongga, batal lah. Kada batal. Kenapa? Padahal itu mubalaghah. Ya kalau lah, iya mubalaghah, tapi mubalaghah yang dibatalkan itu fi ghairi najasatin, pada yang bukan menghilangkan najis. Kalau mubalaghahnya karena menghilangkan najis, di montong kah, di hidung kah, ya kalau lah lam yabtur, kada batal. Kenapa? Karena dia dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban. Sama aja orang mandi sholat.
orang mandi Jumat bulan puasa. Kalau mandinya itu mandi wajib kelola karenanya temimpi. Pondokan jam 10 luring bulan puasa. Jam 11 bangun. Sekali bangun basah si Anang basah, muntah. Kenapa? Karena pemilik Anang temimpi dengan seorang wanita yang bernama Rahayu. Nah, mimpinya itu sampai si Anang muntah. Caranya wallahu alam ketahuinya dengan cara menaiki nyiur kah, dengan cara nangapa kada tahu, pokoknya muntah. Wajiblah mandi. Puasanya batal kan? Kada kalau karena mimpi. Mandilah dia mandi wajib. Begitu dia mandi wajib, kenapa kada datang sing haja banyu masuk ke telinga. Banyu masuk ke telinga. Batal kada. Karena kada sengaja. Dan ini mandinya hanya mandi wajib. Mandi sunat Bang, selama tidak mubalaghah kada apa-apa. Sekarang mandi Jumat. Mandi Jumat karena melaksanakan sunnah, bukan mubalaghah, normal mandinya. Lalu termasuk ke dalam telinga tanpa sengaja, batal lah kada. Tapi kalau dia mubalaghah, mandinya hanya tabarrud, salah. Mandinya hanya berdingin-dingin. Kenapa musim sudah panas, salah. Yalah, sudah panas hari. Ya Allah, cahayanya kada panas, tapi hawanya ya Allah panas sudah. Mungkin sudah sampai 30 derajat salah yang itu. Kada nyaman puasa. Hawanya lalu mandi. Mandinya napa? Tabarrud bener ya, hendak berdingin-dingin bener ya. Lalu masuk tegelincir banyu, batal. Kenapa? Ini kategorinya mubalaghah. Karenanya behimat berdingin-dingin nang kada disuruh. Adalah disuruh hari. Orang bila puasa Muhammad hari panas banget, ada disuruh 2 jam mandi. Kena 2 jam mandi, 2 jam mandi. Ada suruhan lah Muhammad. Kada kalau kada. Lalu ini yang gawi. Nah, pengarannya mandinya tuh. Mandi hanya adat litabarrud, hanya untuk berdingin-dingin, bukan untuk mandi lil ibadah. Kalau mandi untuk ibadah, mandi sunat kah, mandi wajib kah, nah itu kada sengaja, kada apa-apa. Oh, kenapa batal? Kawah hajanya menghindari, jangan mandi. Jangan mandi. Karena nyaman juga, kan mandi bulan puasa itu salah lah. Mandi awak aja kada sama lawan mandi kepala, ya Allah. Nyamannya dinginnya, rasa segar. Iyalah Muhammad, segar kada Muhammad, segar. Tabarrud dengarnya Muhammad berdingin-dingin. Nah, apabila tergelincir air ke dalam telinga tanpa sengaja itu batal. Kenapa? Karena mandinya hanya sekedar tabarrud. Itu bahimat ngarannya. Habis. Wa bi ghairi mubalaghatin nada. Wa bi ghairi mubalaghatin min mutmadatin litabarrudin. Batal puasa
masuk sesuatu ke dalam rongga, contohnya banyu. Banyu apa? Banyu gairi mubalaghatin, tidak bersungguh-sungguh, min mudmadatin, karena berkumur-kumur, litabarudin, hanya berdingin-dingin. Ulah. Ini orang Muhammad teh bokumur-kumur, tapi bokumur-kumurnya bukan dalam rangka melaksanakan sunnah wudhu ataupun sunnah mandi. Tapi dia berkumur-kumur libaradin, hanya karena mendinginakan, hanya karena berdingin-dingin. Nyaman banget nih jadi mau ngulum is nih. Boleh lah, ngulum is bulan puasa. Kada apa-apa, kada batal. Tabarrut doa dah. Tabarrut salah. Is di kolom nah. Batal lah, kada. Kenapa? Litabarrudin, berdingin-dingin. Namun jikalau sampai, nah, belak sampai banyu is ke dalam ketenggorokan ila jawfihi, batal, walau kada sengaja. Kenapa? Karena berkumur-kumurnya bukan karena sunnah wudu, sunnah mandi, walau berkumur-kumurnya kada berhimat, tetapi berkumur-kumurnya karena litabarut saja, karena berdingin-dingin. Kau aja kalau kada berkumur-kumurnya hendak berdingin-dingin bener nyamannya air nah bulan puasa kerok nih es jadi kolom ngolom es kena muntahakan sejam-jam kena mengolom es pulang, nyaman banget nih jadi ini mendingin ini untuk pas nangka dua mengulum tak gelincir banyunya ke dalam kerongkongan, batal lah, batal. Aurabiatin, atau yang keempat, yang keempat nampak, yang keempat berkumur-kumur, nang keempat beistinsak termasuk dene anu nang keempat benyalam bulan puasa meniruk setirokan dan kada tabarut bener juga kada apa juga nenek sayanya budunya benyalam dari budu cuk ya pulang atau memang benyalam juga bakuboy kah pas nang keempat masuk ke dalam rongga batal. Bakumur wudu, bakumur anu juga, wudu juga, tapi 4 kali mubalagah ada, mubalagah belak masuk batal. Aurabiatin atau nang keempat. Kada ada suruhan gini, paham lah? Kada ada suruhan mandi benyalam bulan puasa itu kada ada suruhan. Itu aja masalahnya. Titik permasalahan itu aja. Seandainya ada suruhan nang kedua kan, nang ketiga kah dalam berkumur-kumur kada apa-apa. Makanya tadi orang mandi wajib normal aja kada berhimat kadanya tegelinjer kada apa-apa. Mandi sunat, mandi Jumat karena itu perintah lalu tergelincir kada apa-apa. Kada apa-apa. Habis. Apa itu? Lagi bacanya betul. Bacaannya soal. Wa bitabayyanal aqlu naharan, dan batal puasa masuk sesuatu ke dalam rongga dengan nyatanya makan di siang hari. Nyata makan siang hari, apakah masuk ke dalam rongga? Bukan makan aja, apakah
itu batal. La bil akri mukrahan, la kada batal puasa dengan makan atau yang lainnya, tapi mukrahan dipaksa, paksa orang makan bila kada makan dipukuli orang, itu kada batal. Al-khamisu wasadisu wasabi'u, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Apa maksudnya? Syarat sah puasa. Hubungannya hari nang keenam, nang kelima, nang keenam, nang ketujuh, syarat sah puasa. Al-Islamu Islam. Yang kelima itu. Mun orang kada Islam puasa kada sah juga. Maulah orang kada Islam puasa salah. Mau ada? Kenapa? Inya kayak ini dinaya. Ada orang puasa itu lil ibadah. Memang tujuannya beribadah. Ada orang puasa itu tujuannya kada beribadah. Kada beribadah. Contoh, orang kada Islam lalu puasa, nya ibadah lah kada. Mana nya puasa aja kada ibadah. Inya memakai hadis Nabi dinai atau inya memakai hasil penelitian orang-orang ilmuwan. Nampak hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, tasihhu, niscaya kalian sehat. Nah, hadis Nabi ini diteliti oleh ilmuwan. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi ini jelas Nabi memandahkan puasa itu membawa sehat. Puasa itu membawa sehat. Lalu diteliti, kenapa puasa itu membawa sehat? Ditelitilah oleh para ilmuwan kesehatan. Oh, ternyata benar. Ketika seseorang kurang makan, solahai, orang tuh kada makan solahai, berarti satu, inya mengistirahatkan lambung. Lambung ini istirahat deh, kada ada begawi inya istirahat. Yang kedua, ketika makanan itu masuk, apabila makanannya itu mengandung karbohidrat, kada paham saya kamu lah. Karbohidrat kamu salah paham lah. Nampak? Nasi dan yang lain-lain. Nasi itu hanya bahan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Kentang makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Salah satu pemicu penyakit di dalam tubuh manusia itu adalah kebanyakan karbohidrat. Karbohidrat itu biasanya dihasilkan dari sesuatu yang manis. Orang bila kebanyakan karbo atau karbohidrat biasanya lemak ya. Lemak. Gula tuh karbohidratnya tinggi. Nasi, gandum, kentang, dan yang lain-lainnya. Apabila gula masuk
atau tinggi di dalam tubuh ini solahai, itu akan menjadi makanan empuk bagi kanker, virus apapun, sehingga mudah untuk memicu kanker, tumor dan sebagainya. Itu penelitian para ahli kesehatan. Dicoba salah oleh orang kesehatan gitu, orang ilmuwan tuh gitu salah. Dicoba, ngarannya eksperimen. Siapa nang dicoba? Muhammad. Nang dicoba kucing. Coba pang kucing puasa. Ini kucing berisi penyakit ini. Puasa akan lah, puasa hari sekalinya sehat. Coba tikus garing. Puasa akan. Kena bila inya jam beri makan nih, tapi makannya sekedarnya aja. Jangan sampai banyak ini dan sebagainya, hanya untuk mengembalikan kebutuhan tubuh. Bari makani tikus nanggari sehat puasa dene kena bilanya sahur puasai. Apalagi kalau orang itu punya penyakit yang disebut dengan kencing manis, bahasa latinnya diabetes, kelebihan gula, lalu dibawa puasa, salah puasa, itu sehat. Itu sehat. Kenapa? Sudah diuji. Ujinya siapa? Binatang. Beberapa orang binatang yang mengalami ini. Kemudian diuji lagi lawan manusia. Ini manusia nang penyakit diabetes, bisa ada penyakit gula darah tinggi sampai 400-500. Bawalah puasa. Bawa puasa. Kena sahur makannya ini aja. Ada aturannya. Bukanya makan ini aja. Habis isya makan buah ini aja. Dilakukan sampai 30 hari atau sampai sekian hari, ternyata sembuh. 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 Oh benar, apa yang dikatakan Rasulullah, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Maka sekarang ini puasa menjadi terapi atau pengobatan, cara pengobatan yang efektif menurut Islam mengobati segala penyakit. Para ilmuwan pun sholah meneliti lagi. Kenapa Rasulullah menganjurkan dan melakukan puasa Senin Kamis? Salah. Ternyata gini salah. Ini kita makan salah. Makan Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari lah. 3 hari. Makanan kita ini ternyata banyak meninggalkan tumpukan-tumpukan lemak. Tumpukan-tumpukan racun yang disebut dengan apa salah? Ya racun lah habis racun di dalam tubuh, ada nang lemak di darah, ada racun di dalam darah, macam-macam. Lalu dibawa puasa, ternyata puasa Senin itu bisa mengeluarkan racun-racun, mengeluarkan lemak-lemak nang tertumpuk selama 3 hari. Selama 3 hari. Sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Puasa lagi hari Senin. Tadi Kamis lah Senin. 3 hari kada? 3 hari. 3 hari tertumpuk lagi sholat. Lemak tertumpuk, racun tertumpuk. Racunnya tertumpuk selesai dalam tubuh kita. Kenapa? Memang kita makan racun? Iyalah.
Iya. Dan ini nang jadi sekarang menjadi telaahan salahan. Karena ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ada keterangan setiap makanan itu lahu daun wa dawa. Makanan itu ada mengandung penyakit, ada mengandung obat. Di dalam apel itu ada obat, ada penyakitnya, ada mengakibatkan penyakit. Ilal aruza, kecuali nasi. Dalam sebuah kitab, arus itu fa'innahu barakah. Arus itu berkah. Nah, entah sekarang kenapa orang kada makan nasi, padahal nasi itu dikatakan berkah. Oh, katanya nasi mengandung karbohidrat yang tinggi. Masalahnya adalah aturan salah. Nasinya itu seapa? Nang menjadi barakah. Ini penting lah, penting. Racun salah. Minuman kita pakai racun. Kenapa kada racun? Coba ikam bayangkan deh. Ikam nukan wadai. Wadai pakai minyak lah. Pakai minyak lah. Pakai minyak. Minyaknya itu mengandung apa? Mengandung kolesterol tinggi. Apalagi apa? Apalagi dinai minyaknya sudah beberapa kali dipakai. Dalam teori kesehatan, minyak yang sehat cukup dipakai 2 kali. Orang sugih. Cukup minyak itu kalau untuk kesehatan, menjaga kesehatan, cukup minyak itu 2 kali pakai aja. Sehingga ketika kita makan wadai, nukar iwak di warung dan sebagainya, itu minyaknya sudah hilang, kotor. Banyak mengandung apa? Mengandung racun yang disebut dengan toksin. Ini ngarannya toksin, racun. Belum lagi kolesterolnya. Belum lagi di dalam wadai itu ada gulanya, karbohidratnya. Belum lagi dalam wadai itu ada lemaknya, lemak santan. Maka makanan itu ada obatnya, ada penyakit. Sehari makan wadai 5 menumpuk racun. Di dalam wadai apalagi solahai kita kadang-kadang di kampung wadainya besar manis, ya Allah, racun warak. Besar manis ya. Langsung gatal rakungan. Manis banget wadainya. Ikam solai harus bisa membedakan mana manis gula abang, mana manis gula pasir, mana manis kayu manis, mana manis sari manis. Semua yang manis itu memicu kanker dan tumor. Orang tuh bila kanker bertumor ketujuh makan nang begula-gula siker tumornya tuh kenal gini. Mana Anda pondokan tahu? Anda. Mana Anda Tuan Guru tahu? Enggak ada belajar. Aku belajar soal. Dengan cara bertanya. Dengan cara bertanya. Tuh deh. Nah lalu selama 3 hari menumpuklah racun ini. Toksinnya numpuk. Lemaknya menumpuk. Kayak apa membersihi? Bersihilah puasa hari Kamis. Puasa Kamis. Maka banyak orang yang melakukan secara rutin, secara bagus dengan melaksanakan puasa Senin dan Kamis, dirinya sehat. Tapi nang sanggup deh.
Senin Kamis puasa, Senin Kamis puasa. Lalu orang kada Islam puasa. Kenapa puasa? Untuk sehat. Untuk sehat. Bukan untuk ibadah. Ada kita ibadah. Tapi di balik ibadah itu ada kesehatan. Sumu tasih, berpuasalah kalian, niscaya kalian menjadi sehat. Orang kada perlu solahai bini-bini lamak andak diet, minumlah apa salah obat-obatan herbalik, minum ini minum kadang alih. Puasa aja, puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Jangan terlalu karbohidrat dimasukkan. Masukkan nampak banyaki makan buah-buahan, banyaki makan iwak-iwakan. Kan bepuku sayur aja buah iwak nang dimakan. Haram duitnya jar nata sarai. Nah ini nang dimaksud puasa itu sah bagi orang Islam. Orang kada Islam puasa kada sah, biar aja nya kada sah. Kami kada akan ibadah kada puasa ini, kami hanya untuk sehat. Setiap orang bisa. Biasanya orang hendak operasi, orang operasi isuk hendak operasi, disuruhnya puasa dulu selesai. Puasa sehari, kosongkan perut. Karena kada boleh orang operasi baru dahatan kenyang, busi anak behira ya Pak. Ya kalau tidak boleh, makanya puasa. Nah sekarang orang kada Islam mau ini mau itu, lalu anak operasi puasa dulu. Ini apa puasa nampak? Bukan puasa ibadah, tapi puasa untuk operasi untuk sehat. Sumu tasih. Dan inilah yang disebut dengan rahasia puasa. Di balik rahasia puasa terkandung untuk kesehatan. Bukan berarti kita puasa hendak sehat kada, tapi kita puasa beribadah lalu kena untuk kesehatan. Kalau kita berpuasa untuk sehat, berarti kada ibadah, sama lawan orang kada Islam. Paham? Coba salahai buktiakan kamu gini aja nah, kamu buktiakan aja. Kamu guring malam parut kanyang lawan guring malam parut kosong, mana nyamannya? Orang guring riai parut dalam keadaan kenyang, ikam hanya bawa masakan guring, nyaman lah kada riai. Guring kada nyenyak, guringnya kada akan nyenyak. Tapi ketika orang perutnya kosong, kemudian guring, maka guringnya bisa nyenyak, awaknya bisa sehat. Kenapa? Karena pencernaannya ikut istirahat. Kalau ikan makan, hanya rimba makan sepiring jubung, lalu setengah jam habis makan guring. Itu awak ikan istirahat, tapi pencernaan itu jalan gitu. Pencernaan mencerna makanan menyatakan nasi itu akan hancur dicernanya oleh pencernaan kita 2 jam. Mie itu kada hancur 2 jam. Salah. Berapa jam? 6 jam hanya hancur kalau mie. Kenapa? Ada lilinnya. Makanya kada bagus orang makan mie, melelahkan pencernaan.
Ujar ahlu hikmah, la tahmilul ma'iddah wa la tahmilul ma'iddah. Janganlah kalian membebani pencernaan. Kada tahannya salah. Diandaki padas banget, kada tahan dianya aku. Tuh. Nah sehingga goreng kada nyaman, maka akar berdampak dengan kesehatan. Timbullah solahai teori dalam kesehatan. Orang bila hendak goreng nyaman dan sehat, tidurlah perut dalam keadaan kosong. Makan 2 jam sebelum tidur. 2 jam sebelum tidur. Supaya apa? Supaya pencernaan ini kada bekerja, lalu gorengnya nyaman. Habis. Kemudian wan niqa'u anil haidi, yang keenam, syarat sah puasa niqa', bersih, anil haidi wan nifasi, bersih daripada haid dan nifas. Maka orang haid dan nifas puasa tidak sah. Wal aqlu, yang ketujuh, berakal, fi jami'in nahar, sepanjang siang. Sepanjang siang berakal. Artinya mun ada dineh separuh siang ke sedikit siang, sejam dalam siang hilang akal dengan sengaja, batal puasa. Batal puasa. Contoh, orang gila baik, sengaja sudah tahu aja bilanya bepanas, rambah ini. Gila babi, salah gila babi. Gila babi ini kada kau panas buyuh, salah sudah tahu. Ya bila inya bepanas nini rambah gila setempat sejam kem kelapak gila babi ini hilang akal. Hilang akal. Pokoknya orang puasa itu sah kalau sepanjang harinya dia masih berakal. Kalau pingsan dengan sengaja, hilang akal, batal puasa. Batal puasa. Pingsan Bang? Ada orang pingsan sengaja lah, ada. Mun kada sengaja Bang, nah makanya la yadurrul igma'u wassakar. Wala yadurru, dan tidak merusak puasa, al igma'u, pingsan. Karena kan ada apa pingsan sengaja. Orang pingsan, wassakaru, mabuk. Mabuk napa ini? Salah. Nang gak ada sengaja. Mau mabuk soal? Hah? Mau banget. Nampak bulan puasa bebis. Sudah tahu aja bila bebis kada tahan mau pingsan, mabuk, kada sadarnya. Nah kemana bebis ya? Bebis ke barang ke kalua kah? Hendak memanjangkan hintalu Pak. Belajar memanjangkan hintalu ke kalua. Mabuk, salah mabuk, batal lah puasa. Ya kalau kada sengaja ya kada batal. Kalau sengaja batal. Kalimatnya di dalam la yadurrul igma'u wassakaru, mabuk alladzi lam yata'adda bih, yang kada sengaja dengannya. Pingsannya, mabuknya kada sengaja. Mun mabuknya dan pingsannya dengan sengaja, contoh, batal lah kira-kira puasa. Salah, orang menghisap lim. Ini
lim kabubungulan manusia dihiwat lim dihayatinya batal lah puasa mun limnya aja ini ada batal bang karena bukan ain nih ain lah kada ain cuma begitu inya maisap lehe lim nene limpok diisap hanyut maawang-awang juga hilang akal batal puasa kenapa mabuknya sengaja pingsannya sengaja napang akal lim diisap ya ada pulang salah ajar spiritus pulang diisap gas rupanya bawa nang mancis tuh ada nama isap kan karena ya pulang ini hendak macam-macam aja nang cara mabuk dasar hendak mabuk juga nya daripada jer mabuk ke bibinian jer bagus mabuk ke bibinian jangan berzina mun mabuk ke bibinian masih kada gila ya kada salah sampai 3 lari orang Habib nih jer utang mana Habib dasar Habib nih jer nambah hantu bibinian jer bahaya Habib sahanya tapi dia artinya hantu bibinian ialah Habib in afaqa lahzatan bin nahar jikalau sadar ia selahzah di saat siang itu sadar aja siang itu kada sengaja kada batal habis kemudian wala yasihu saumu yaumil aidaini ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.